बात कहांगा जिहड़ी साडे चेते जदों इधर उधर खिलरे हुंदे आ ना, जदों असीं फतेह दी सांझ पाउने आ सारे कंन चुकन्ने हो जांदे आ, सारे चेहरे एक पासे नूं मुड़ जांदे आ कि फतेह गजाई जा रही है। सो आओ एक बारी फिर जिहदा अजे भी ध्यान किते उरे परे आ उन्हां नूं भी इधर नूं इकट्ठे करिए। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। सो अज सब तो पहला तो मैं पंजाब के आवाम तो माफी चाहना कि जदों का यह संघर्ष शुरू होया उस तो पहला असी विदेश चले गए सी किसी काम वास्ते, ते रोज अंदर इन्नी व्याकुलता सी, इन्नी तत्परता सी, इन्नी अंदर भटकना सी कि कदों मैं वापस पहुंचा। परसों वापस आए हैं, कल ही बेनती की। इस समय के बहुत बड़े विद्वान मैं बहुत सत्कार करदा। विद्वान उही नहीं होंदे जिन्हां दे पिछे कोई 400 डिग्रियां लगियां होंदियां। विद्वान ज्ञान का पुत्र हुंदा है, जिहदा प्यो ज्ञान है ना वो विद्वान है। जिन्हें ज्ञान की अधीनगी की है, जिन्हें ज्ञान नूं अपना गुरु मन्निया वो विद्वान है। सो अज दे समय दे विच जनाब सुखप्रीत सिंह उदोके साहब साडे नौजवान विद्वानां दे विचों आउंदे ने। मैं आके इन्हां नाल सलाह की ते इन्हां ने दस्सिया कि आपां फिर मैं कहा जल्दी मैं किते जाना चाहुंदा, ते इन्हां ने दस्सिया कि दीप सिद्धू बाई होणां दा जिहड़ा मोर्चा लगातार संघर्ष कर रहा। और मैनू इस मोर्चे ते आउण दा कारण सब तो वड्डा की सी कि असीं कुछ नाम सुनते हुंदे कई बारी गेटवे ऑफ इंडिया, इदां ही होर कंट्रीज़ दे विच गेट हुंदे ने। जिद्दां असीं इधर श्रीनगर तो उपर चढ़ जाइए जदों जाके असीं वो जिन्ने पास बने हुए ने ना वो भी गेटवे सीगे, जिहड़े धाड़वी सानू मारन ते लुट्टण आउंदे हुंदे सी, वो भी उत्थों एंटर करते हुंदे सी। सो शंभू मैनू लगता है गेटवे ऑफ पंजाब है। जिहड़ा भी इत्थों एंटर करदा ना पंजाब च जाण लई, साडे सुभाਅ दा, साडे हट दा, साडे जज्बे दा, साडे इकट्ठ दा उहनूं इत्थों वड़दे ही पता लग जांदा भी मैं कित्थे आया, कित्थे चला, अगे कौन बैठे होने आ। इत्थों दरवाजे तो ही पता लग जांदा। क्योंकि पंजाबी च कहावत है, कहते घर के भाग ड्योढ़ी तो दिस पैंदे आ। झोने वाले पिंडां दा पराली तो पता लग जाता है। सो आ झोने वाले पिंडां दी पराली पई है तो पता लग जाता भी अगे झोना बहुत है। तो जिहड़ा इत्थों वड़ेगा उन्होंने समझ आ जाएगी कि जे शुरुआत साडा स्वागत इत्थे शंभू बॉर्डर ते जयकारियां दे नाल, नारियां दे नाल, एकता दे नाल, एकजुटता दे नाल, एक मुठता दे नाल हो रहा, तां अगे सारे पंजाब दे विच फिर अगों की हो रहा होना। सो तुसीं बहुत सही जगह ते सारे आके मिल जुड़ के बैठे हो। और मैं बड़े फखर नाल ये गल कहना कि अज साडी पूरी कलाकार जमात, साडे च समाज दे विच कई बारी वखरेवे हुंदे आ सोच दे, पर एक मौका आउंदा जदों पता लगदा घर दे विच जदों भीड़ बनदी है ना, फिर पता लगदा किहड़ा पुੱਤ नखेता ते किहड़ा पुੱਤ जिहड़ा पंजाब साडे परिवार दा जिहड़ा वो साऊ पुੱਤ है। सो समय परिवारां 'च ऐसे आ जांदे ने, वो परिवारां नूं इकट्ठे कर जांदे ने, भरावां दे वैर विटे आपस मुक जांदे ने, साडे आपस च गिले शिकवे मुक जांदे ने, अखां 'च अथरू आ जांदे ने जदों पता लगदा असीं गल्ली बाती एक दूजे तो दूर सां, असीं तां परिवार आ, असीं सारे इकट्ठे आ। अज खिडारी, कलाकार, गीतकार, साहित्यकार अज सारे किसान दे मोढे नाल मोढा जोड़ के खड़े ने, ते सारी दुनिया में एक सुनेहा भी चला गया कि पंजाब किसान और किसानी तो दूर नहीं है। किसान और किसानी का मतलब पंजाब है, और पंजाब का मतलब किसान है। और एक गल मैं होर बड़ी खुशी ना कहना, जिथे मेरे दोस्त तुसी रौणी जी सुनिया उदो के साथ बैठे भैन जी राखी हुंदल, साडियां बच्चियां बहुत सोहना स्टेज ते गा के भी गई, अपनी कवितावां सुना के गई। उत्थे मेरे नाल अरशद खान डाली आए हुए ने मलेरकोटला तो। सो एक सुनेहा ही है साडा कि इत्थे कोई फर्क नहीं कौन मान है तो कौन खान है, कौन है शर्मा तो कौन वर्मा है। ना कोई शर्मा, ना वर्मा, ना खान है, ना पठान है। इत्थे जेड़ा बैठा वो किसान है। और लोग जाते ने जदों किसी मुहिम ते किसी संघर्ष दे विच कोई दान लैके जांदा नगदी का, कोई लंगर लैके जांदा, कोई मीडिया अपने नाल लैके जांदा, कोई गड्डियां दा काफला अपने नाल लैके जांदा, कोई पूरा भीड़ भड़का अपने नाल लैके जांदा। मैं अज बड़े फखर नाल कह रहा कि मैं होर कुछ नहीं, मैं अपने नौजवान पुत्र नूं नाल लैके आया।
जे मैं किसान दा पुੱਤ ਹਾਂ ਤੇ ਇਹ ਵੀ किसान दा ਪੁੱਤ है। ਇਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸਮਝੇ। ਮੇਰਾ ਪੁੱਤਰ ਦੇਖੇ ਕਿ ਪੁੰਜੇ ਬਹਿ ਕੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਹਿੱਸਾ ਲਈਦਾ, ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਸਮਝੀਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਦ ਤੱਕ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਸਭ ਕੁਝ ਰਹਿਣਾ, ਵਾਗਡੋਰ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਕੋਲ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਔਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੱਚੀਆਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਖੁਸ਼ੀ ਨੂੰ ਔਰ ਛੋਟੀ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਖੜਾਉਣ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਸੁਣਿਆ ਤੇ ਇੱਕ ਮਨ 'ਚ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਆਇਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਮਰਦੇ, ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਮਾਰ ਸਕਦਾ। ਮੈਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਵੱਲ ਦੇਖ ਕੇ ਉਹ 17 ਯਾਦ ਆ ਗਈਆਂ ਕਿ ਮੰਨੂ ਸਾਡੀ ਦਾਤਰੀ, ਅਸੀਂ ਮੰਨੂ ਦੇ ਸੋਏ, ਸਾਨੂੰ ਜਿਉਂ-ਜਿਉਂ ਮੰਨੂ ਵੱਢਦਾ ਅਸੀਂ ਦੂਣ ਸਵਾਏ ਹੋਏ। ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ, ਸਾਡੀਆਂ ਤਾਂ ਫਸਲਾਂ ਬੈਠੀਆਂ ਜੇ। ਚੱਲ ਕਾਕਾ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਤੂੰ ਵੀ ਖੜਾ ਹੋ ਜਾ ਪੁੱਤ। ਨਹੀਂ ਬਸ ਠੀਕ ਹੈ, ਬਸ ਠੀਕ ਹੈ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਦੇਖ ਲੈ। ਸੋ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਇਹ ਕਰਦਾ ਜੀ ਕਿ ਇਹ ਫਸਲਾਂ ਬੈਠੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ, ਕਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਬਰਬਾਦ ਕਰ ਲੋਗੇ। ਆ ਸਾਡੀ ਬੱਚੀ ਕਰੋੜ ਵੀ ਫਸਲ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਨਸਲ ਹੈ। ਖੁਸ਼ੀ ਸਾਡੀ ਬੇਟੀ ਫਸਲ ਹੈ, ਸੁਖਨ ਬੇਟਾ ਇਹ ਵੀ ਫਸਲ ਹੈ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਫਸਲਾਂ ਤਿਆਰ ਕਰ ਲਈਆਂ ਨੇ, ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਕਦੇ ਵੀ। ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਕਿਉਂਕਿ ਬਿੱਲਾਂ ਤੇ ਬਹੁਤ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ, ਹੋਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੇ ਵੀ ਤਵੇ ਬੜੇ ਲੱਗ ਗਏ, ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਗੱਲਾਂ ਵੀ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਇੱਧਰ ਉੱਧਰਲੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੇ ਵੀ ਗੱਲਾਂ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਮੈਂ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੇ ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀਆਂ। ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ, ਕਿਸੇ ਲੀਡਰ ਨੂੰ ਭੰਡਣ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਉਹ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਗੱਲਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਮੈਂ ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਵਾ, ਜਿੱਦਾਂ ਅੱਜ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਪ੍ਰਗਟ ਸਿੰਘ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਉਣਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਦਾਂ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਇੱਥੇ ਸਾਥੀ ਬਣ ਕੇ, ਸੰਗੀ ਬਣ ਕੇ, ਸੰਘਰਸ਼ਸ਼ੀਲ ਬਣ ਕੇ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਬਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਹੋਵੇ, ਕਿਸੇ ਧਰਮ ਦਾ, ਕਿਸੇ ਜ਼ਾਤ ਦਾ, ਉਹਦਾ ਸਿਰਫ ਸਵਾਗਤ ਕਰੋ। ਅੱਜ ਮਿਹਣੇ ਮਾਰਨ ਦਾ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ। ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਝੰਡਾ ਆਪਣੀ ਗੱਡੀ 'ਚ ਰੱਖ ਕੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਭਗਤੀ ਤੇ ਸ਼ਕਤੀ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਕੀ ਹੈ? ਭਗਤੀ ਤੇ ਸ਼ਕਤੀ। ਜਿਹਨੂੰ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਹੋਵੇ ਉਹ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਦਰਾਂ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਵੇਖ ਲਿਓ, ਉੱਥੇ ਦੋ ਹੀ ਮਰਕਜ਼ ਬਣਾਏ ਨੇ। ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਭਗਤੀ ਦਾ ਮਰਕਜ਼ ਹੈ, ਸਾਹਮਣੇ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਸ਼ਕਤੀ ਦਾ ਮਰਕਜ਼ ਹੈ। ਸੋ ਭਗਤੀ ਸ਼ਕਤੀ ਸਾਡੀ ਪਹਿਚਾਣ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਸਾਲ ਇਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਚੋਂ ਹੀ ਦੇਣ ਲੱਗਾ ਕਿਸਾਨੀ ਦੀ ਵੀ, ਕਿ ਭਗਤੀ ਦੀ ਜੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਿਰਮੌਰ ਮੇਰਾ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਇਦਾਂ ਆਂਦਾ ਜਿੱਦਾਂ ਅੰਬਰ ਸਾਡੇ ਸਿਰ ਤੇ ਫੈਲਿਆ, ਇਦਾਂ ਹੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਡਾ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਇਦਾਂ ਫੈਲਿਆ ਹੋਇਆ। ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਬੈਠੇ ਹਾਂ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਦੀ ਗੋਦ 'ਚ ਬੈਠੇ ਹਾਂ। ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਸਾਡੇ ਸਿਰ ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖ ਕੇ ਬੈਠਾ। ਔਰ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਕੋਈ ਕਿੰਨੇ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਦਲ ਉਦਾਸੀਆਂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਰਾਹੇ ਪਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਜਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ, ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਸਾਲ ਉਦਾਸੀਆਂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫੇਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਵਾਪਸ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਆ ਕੇ 12-14 ਸਾਲ ਖੇਤੀ ਕਰਦੇ ਰਹੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਪਹਿਲੋਂ ਕਿਸਾਨ ਹਾਂ, ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਪੋਤੀ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੱਚ ਦੀ ਫਸਲ ਬੀਜ ਕੇ, ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੱਚਾਈ ਦੀ ਦਾ ਛੱਟਾ ਦੇ ਕੇ ਵਾਪਸ ਆ ਕੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਰਖੇਜ਼ ਧਰਤੀ 'ਚ ਫੇਰ ਖੇਤੀ ਕੀਤੀ ਮੇਰੇ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਨੇ। ਸੋ ਭਗਤੀ ਵੀ ਸਾਡੀ ਕਿਸਾਨੀ ਨਾਲ ਜੁੜਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਭਗਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੇ ਆ ਜਾਈਏ ਸ਼ਕਤੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤੇ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਯੋਧੇ ਦੀ ਫੋਟੋ ਲੱਗੀ ਹੈ। 23 ਸਾਲ 7 ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਾਂਸੀ ਦਾ ਰੱਸਾ ਚੁੰਮਣ ਵਾਲਾ ਸਾਡਾ ਇਹ ਨੌਜਵਾਨ, ਇਹਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਘਟਨਾ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਵੇ, ਆਪਣੇ ਖੇਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੀਲੇ ਬੀਜਦਾ ਪਿਆ ਸੀ। ਤੀਲੇ। ਇਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ ਪੁੱਤਰਾ ਇਹ ਕੀ ਕਰਦਾ? ਕਹਿੰਦਾ ਦੰਬੂਕਾਂ ਬੀਜ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਦੰਬੂਕਾਂ ਉੱਗਣਗੀਆਂ ਤੇ ਮੈਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਸੀਨੇ ਪਾੜਾਂਗਾ। ਸੋ ਭਗਤੀ ਔਰ ਸ਼ਕਤੀ ਦੋਨੋਂ ਕਿਸਾਨੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਸਾਡੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਪਿਛਲੇ ਵਿਜ਼ਡਮ ਟੁੱਥ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਨਾ, ਮਗਰਲੀ ਦਾੜ, ਕਹਿੰਦੇ ਇਹੀ ਪੱਟਣੀ ਔਖੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਤਾਂ ਪੱਟੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਜਮੂਰ ਨਾਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਦੋ ਜੜ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਏਦਾਂ ਦੋਵੇਂ ਪਾਸੇ। ਸੋ ਇਹ ਕਿਸਾਨੀ ਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਤੱਕ ਫੈਲੀਆਂ ਔਰ ਕਿੰਨੀਆਂ ਇਹ ਡੂੰਘੀਆਂ ਨੇ। ਜੇ ਕੋਈ ਸੋਚੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਿਸਾਨੀ ਨੂੰ ਹਿਲਾ ਸਕਦਾ, ਇਹਨੂੰ ਹਰਾ ਸਕਦਾ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਮਨ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਵਹਿਮ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਵਹਿਮ ਕੱਢਣਾ ਹੋਵੇ ਕੋਈ ਕਿਤੇ ਵੀ ਕੱਢ ਲੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸਾਨੀ
पंजाब की तर्जमानी है। किसानी नूं खत्म करना पंजाब नूं खत्म करने वाली गल है। और बड़े बड़े सितमगर ये सोच के पंजाब च आए कि पंजाब नूं खत्म कर देना। ये तो वो थां है, वो धरती है जिथों अनाउंस हो गया सी कि लो जी ये कौम खत्म हो गई है। उदों फिर बोता सिंह गर्जा सिंह ने चुंगी लाती सी, कहना चुंगी दोगे तो अगे जान देना, नहीं तो नहीं जा सकते। और अज गल एक नहीं, किसान दी नहीं, आ तुहाडे सामने खेत मजदूर का बच्चा भी तुसीं देख रहे हो, जिन्हों अपने स्कूल दे विचों अपने स्कूल के घड़े चों पानी पीने की इजाजत नहीं सी, इस करके स्कूलों कढ़ दिता गया सी कि उस घड़े नूं हथ लाता सी। और अज जे तुसीं इत्थे बैठे हो ना, तुहानूं नहीं उठाया जा सकता। ये तुहाडा संविधानक हक है और तुहानूं ये संविधानक हक इस मजदूर के खेत मजदूर के बच्चे ने दवाया सी। सो अज जदों तुहाडे कोल किसान और खेत मजदूर दियां मिसालां तुहाडे सामने लगियां ने, जे तो इन्हां तो वड्डा कोई इस धरती ते इस हिंदुस्तान च हैगा ते दस दिओ, पर नहीं तो जिन्हां दे मगर इन्हां दी आइडियोलॉजी खड़ी है, जिन्हां दे सिरां दे उत्ते गुरु साहब दे हथ ने, उन्हां नूं कोई ये सोचे कि इन्हां नूं हरा देंगे, इन्हां नूं हिला देंगे, ते ये बहुत वड्डा वहम है। कोई समा सी जदों असीं ट्रालियां दे मगर अज भी किते किते फोटोआं छपियां देखदे हां, जय जवान जय किसान। पर अज की साडे मुल्क च हो रहा है, अज बॉर्डर के उत्ते जवान अजाई मौत हो रही है, उसकी अजाई जान जा रही है उसकी, भावें उन्होंने जो मर्जी सी कही है, देश लिए अपनी जान दे रहा है, देश तो कुर्बान हो रहा है। पर किते ना किते पोलीटिकल मसले ने इन्हां दा हल करके वो कीमती जानां बचाईयां जा सकदियां। अज की डेट दे विच किसान दे नाल जो हो रहा है, मैनू लगता नारा बदल गया, हुण ते जा जवान ते जा किसान हो गई है, भी ना तेरी लोड़ है ना तेरी लोड़ है सानू। मैं हिंदुस्तान दे हर घर दे विच देखिया, 90% घरां च देखिया कि जदों असीं सवेरे रोटी खाण लगदे हां, दोपहरी रात जदों रोटी मिलदी है ना, जिन्ने दानिशमंद लोग ने, जिन्ने उस रब दी रज़ा च रहण वाले लोग ने, वो पहला प्रशादा हाथ च फड़ के उन्होंने नमस्कार करते हैं, रब का शुक्रिया अदा करते हैं। और अज मैं बेनती करांगा जागदियां जमीरां वालिओ, जदों हाथ च अन्न फड़िया हुंदा ना, जदों उस भगवान का शुक्र करन लगदे हो, हुण एक नहीं दो नाम लिया करो, जय भगवान ते जय किसान। और एक मजे की गल, जिन्नी बार भी पार्लीमेंट दे विच आर्डीनेंस के उत्ते बहस हुई, बहस तो हुई नहीं, खैर विचार हुई जां इहनूं लागू करन बारे गल्लां होईयां, लंबा समा चलिया, जिन्नी बार भी बैठकां होईयां, मीटिंग्स होईयां, 2-4 घंटे बाद जदों किसानी की किस्मत लिखी जा रही सी, किसान की किस्मत नहीं किसान की बर्बादी लिखी जा रही सी, उदों भी हर 4 घंटे बाद कहते सी ब्रेक है, जाकर खाना खा के आते हैं, जाकर रोटी खा के आते हैं। तो जदों ब्रेक दे विच रोटी खान लगदे सी, रोटी दाल चावल हाथ च फड़ के मासा दर्द नहीं सी आंदा कि ब्रेक लैके जिहड़ी चीज़ खाण आए आ, इहनूं पैदा करन वाले नूं बर्बाद करन दीयां तैयारियां करदे पए अंदर। अज जिन्नी रॉकेट साइंस तुसीं देख रहे हो, नासा ते साइंसदान चले गए सी, चंद्रमा ते पहुंच गए सी, मंगल ग्रह ते पहुंच गए, जाओ उन्हां साइंसदानां दियां 4 दिन रोटियां बंद कर दो जे नासा नूं ताले ना लग जांदा। यार दुनिया च कोई खोज हो रही है, अज करोना वैक्सीन की खोज हो रही है, करोना दी दवाइयां की खोज हो रही है, साइंसदान लगे हुए ने कि करोना की दवाई लभनी है, जाओ उन्हां लैबोरेटरियां नूं 10 दिन रोटी की सप्लाई बंद कर दो, सारे विच ही अपनियां खोजां छड्ड के बाहर आ जाणगे, मैं फुलका दिओ पहलों कित्थे है, वो बर्गर मंगणगे, पीजे मंगणगे, जो 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 भी कोई खांदा है वो पहलों भोजन मंगेगा। ਇਹਦਾ मतलब भोजन तो ऊपर कुछ नहीं। ये अन्न का एक एक दाना जिहड़ा ना, यही साडी जिंदगी है। गुरबाणी कहती जेते दाने अन्न के जियां बाज ना कोय, जेते दाने अन्न के जियां बाज ना कोय, पहला पानी जीव है जित हरिया सब कोय। तो साडे तां पानी ते पहलों डाका पै गया, हुण साडे दाने ते भी डाका मारी जांदे हो तुसीं, ऐदां तां नहीं मारन दिंदे। फिर
ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸੰਘਰਸ਼ ਬਹੁਤੇ ਲੰਮੇ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੇ ਹੁੰਦੇ, ਕਦ ਤੱਕ ਹੁੰਦਾ, ਇਹਦਾ ਐਂਡ ਕੀ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਅੰਤ ਕੀ ਹੈ। ਉਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਉਹ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੇ ਹੁੰਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਇੱਕ ਧਿਰ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤ ਕਰ ਲਓ, ਉਹ ਬਹਿ ਜਾਂਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਾਰਾ ਹੀ ਇਕੱਠਾ ਹੈ, ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਵਰਗ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੈ, ਕਲਾਕਾਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੈ, ਖਿਡਾਰੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੈ, ਵਪਾਰੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੈ, ਹਰ ਗਰੀਬ ਗੁਰਬਾ ਅਮੀਰ ਹਰ ਬੰਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੈ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਮਰਜ਼ੀ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢੀਏ, ਪਰ ਉਹ ਵੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ, ਕਈ ਸਾਰੇ ਨਹੀਂ, ਕਈ ਉਹਨਾਂ ਚੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਅੰਦਰੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੀ ਨੇ ਕਿ ਯਾਰ ਗੱਲ ਤਾਂ ਗਲਤ ਹੈ, ਜੋ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕਿਸਾਨ ਨਾਲ ਇਹ ਗਲਤ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚੋ ਕਿ ਤਾਰ ਪੀਟੋ ਕਰ ਦਿਓਗੇ, ਇਹਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿਓਗੇ, ਤੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਕਿ ਇਹ ਬਿੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਨੇ, ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਨੇ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਕਿ ਇਹ ਹੱਕ ਮੰਗੇ ਕਦੋਂ ਸੀ ਕਿਸਾਨ ਨੇ, ਕਦੋਂ ਅਰਜ਼ੀ ਪਾਈ ਸੀ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਏਦਾਂ ਦੇ ਬਿੱਲ ਬਣਾ ਕੇ ਦਿਓ। ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਆਪ ਸੜਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੁਣੇ ਬੱਸ ਰੋਕ ਲਓ, ਇੱਕ ਆ ਬਾਪੂ ਜੀ ਬੈਠੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੱਸ ਚੜਾ ਦਿਓ, ਬਾਪੂ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਕਰਨਾਲ ਚਲੇ ਜਾਓ। ਉਹ ਭਾਈ ਕੂਣੀਆਂ ਮਾਰੂਗਾ, ਮੈਂ ਜਾਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਯਾਰ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਬਾਪੂ ਤੈਨੂੰ ਜਾਣਾ ਪੈਣਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਕਰਨਾਲ ਜਾਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਸ਼ਹਿਰ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਜਾਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਤੂੰ ਕਰਨਾਲ ਜਾਏਗਾ ਤੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਲੱਗੇਗਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰਾ ਪਿੰਡ ਇੱਧਰ ਹੈ ਯਾਰ, ਮੈਂ ਇੱਧਰ ਜਾਣਾ, ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਕਰਨਾਲ ਜਾਵਾਂ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਬੱਸ 'ਚ ਚੜਾਓਗੇ, ਬਾਅਦ 'ਚ ਕਹੋਗੇ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਭਲਾ ਕੀਤਾ। ਉਹ ਮੰਨੇਗਾ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰਾ ਭਲਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? ਉਹਨੇ ਚੜਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬੱਸੇ, ਕਿਉਂ ਚੜਾ ਰਹੇ ਹੋ? ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਅਸੀਂ ਮੰਗੀ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ, ਸਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦੀ ਨਹੀਂ, ਸਾਡੇ ਤੇ ਕਿਉਂ ਥੋਪ ਰਹੇ ਹੋ? ਜਿਹੜਾ ਅੱਗੇ ਸ਼ੂਗਰ ਦਾ ਮਾਰਿਆ ਉਹਨੂੰ ਕਹੀ ਜਾਂਦੇ ਜਲੇਬੀਆਂ ਖਾ, ਤੈਨੂੰ ਖਾਣੀਆਂ ਪੈਣੀਆਂ, ਤੇ ਭਾਈ ਉਹ ਲੂਣ ਘੋਟਣਾ ਹੀ ਮਾਰੂ ਸਿਰ 'ਚ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਵੀ ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਖਾਵਾਂ। ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਧੋਖਾ ਦੇਣ ਲਈ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਝੂਠ ਬੋਲਣ ਲਈ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ MSP ਅਸੀਂ ਕਦੋਂ ਖਤਮ ਕੀਤੀ। MSP ਤਾਂ ਰਹੇਗੀ। ਜੇ MSP ਰਹੇਗੀ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਬਿੱਲਾਂ 'ਚ ਐਡ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ? ਉਹਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿ ਤਾਂ ਰਹੇ ਹੈ, ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਹਿ ਦਿਆ ਤਾਂ ਕਹਿ ਦਿਆ। ਤੇ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬੈਠੇ ਰਹਿਣੇ, ਹੋਰ 2 3 4 ਸਰਕਾਰ ਬਦਲ ਗਈ, ਅਗਲੀ ਸਰਕਾਰ ਕੋਈ ਆ ਗਈ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਵਾਂਗੇ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲਓ ਜਾ ਕੇ, ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਲਾਅ 'ਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲਿਖੀ ਉਹ ਕੋਈ ਕਿੱਦਾਂ ਮੰਨ ਲਏਗਾ? ਇਹ ਉਹੀ ਗੱਲ ਹੈ ਨਾ, ਜਾ ਕੇ ਕਿਤੇ ਘਰ ਬਣਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੋ, ਉਹ ਕਹਿਣਗੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਕਿੱਧਰ ਇੱਟਾਂ ਸਟਾਈ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਤੇ ਸਾਡਾ ਪਲਾਟ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਸਾਡੇ ਦਾਦਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਆਪਣਾ ਹੀ ਆ। ਤੇ ਹੁਣ ਦਾਦੇ ਦੇ ਕਹਿਣ ਤੇ ਘਰ ਬਣਾ ਲਓ। ਉਹ ਕਹਿਣਗੇ ਰਜਿਸਟਰੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਾਗਜ਼ਾਂ 'ਚ ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦਾ, ਇੱਥੇ ਘਰ ਕਿੱਦਾਂ ਬਣਾ ਲਓਗੇ? ਸੋ ਜਦ ਕਾਗਜ਼ਾਂ 'ਚ ਸਾਡੇ ਲਾਅ ਦੇ ਵਿੱਚ MSP ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਮੂੰਹ ਜ਼ਬਾਨੀ ਅਗੇ ਆਪੇ ਮੈਂ ਰੱਜੀ ਪੁੱਜੀ, ਆਪੇ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਜੀਣ, ਤੁਸੀਂ ਆਪੇ ਹੀ ਆਪਣੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਆਪ ਹੀ ਇੰਡੋਰਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਵੈਲਿਊ ਨਹੀਂ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਮੰਨ ਜਾਏ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ। ਇਸ ਛਲਾਵੇ 'ਚ ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕਲਾਵੇ 'ਚ ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਕਬੱਡੀ ਖੇਡਣ ਵਾਲੀ ਟੀਮ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਜਾਫੀ ਬਣ ਜਾਓ, ਧੌਲ ਮਾਰ ਕੇ ਨਿਕਲਦੇ ਵੇਖਣ ਵਾਲੇ ਹੁੰਦੇ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਨਿਕਲਦੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਇੰਨੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨ ਆਇਆ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਬਿੱਲਾਂ ਬਾਰੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡਿਟੇਲ 'ਚ ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਗਿਆ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਸਭ ਕੁਝ ਸੁਣ ਲਿਆ, ਪੜ੍ਹ ਲਿਆ, ਔਰ ਜੇ ਉਹਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਤੇ ਉਦੋਂ ਕੇ ਸਭ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਰਿਸਰਚ ਹੁੰਦਾ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਤੇ। ਬਾਕੀ ਮੰਚ ਤੇ ਆ ਕੇ ਅੱਧਾ ਪੌਣਾ ਘੰਟਾ ਹੋਰ ਗੱਲਾਂ ਕਰਕੇ ਬੋਲ ਕੇ ਚਲੇ ਜਾਣਾ, ਫਲਾਣਾ ਮਾੜਾ ਫਲਾਣਾ ਚੰਗਾ, ਉਹ ਅਲੱਗ ਗੱਲ ਹੈ। ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਇਹ ਕਹਾਂਗਾ ਵੀ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਬੋਲਿਆ, ਜਿਹੜੀ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੇ ਗੱਲ ਹੈ ਉਹ ਉਦੋਂ ਕੇ ਸਭ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧੀਆ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਮੈਂ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਬਾਈ ਹੁਣਾਂ ਦਾ, ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਟੀਮ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵਿੱਢਿਆ ਹੋਇਆ ਔਰ ਇਹਨੂੰ ਚਲਾ ਰਹੇ ਹੋ। ਔਰ ਮੈਂ ਲਾਸਟ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਆ ਜਾਣਾ। ਹਾਂਜੀ, ਮੈਂ ਲਾਸਟ ਤੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਇੱਕ ਦਿਨ ਆ ਜਾਣਾ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਥੱਕ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਅੱਕ ਜਾਂਦੇ ਹੋ। ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਆ ਜਾਂਦਾ ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ ਕਿ ਯਾਰ, ਜਿਹਨੂੰ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ 'ਚ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਟੇਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ 'ਚ ਉਤਸ਼ਾਹ ਮੁੱਕਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਦਿਨ ਨਾ ਕਦੇ ਆਉਂਦੇ ਹੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹੀ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿੱਤ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਦਿਨ ਹੁੰਦਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿੱਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਦਿਨ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਮੋੜ ਆਵੇ ਉਹ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਜਿੱਤ ਸਕਦਾ। ਜਦੋਂ ਥੱਕਣ ਨੂੰ ਅੱਕਣ ਨੂੰ ਮਨ ਕਰੇ, ਸਮਝੋ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿੱਤ ਬਹੁਤ ਨੇੜੇ ਹੈ। ਜੇ ਹੁਣ ਥੱਕ ਗਏ, ਹੁਣ ਅੱਕ ਗਏ, ਜੇ ਹੁਣ ਪੱਕ ਗਏ, ਤੇ ਸਮਝੋ ਸਾਡਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੈ। ਸੋ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ
ਇੱਕੋ ਹੀ ਐਂਡ ਹੈ। ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਅੰਤ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਬਿੱਲਾਂ ਦੀ ਵਾਪਸੀ ਔਰ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਜਿੱਤ। ਜਦ ਤੱਕ ਕਿਸਾਨ ਨਹੀਂ ਜਿੱਤ ਜਾਂਦਾ, ਇਹ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਇਹ ਉਹੀ ਧਰਤੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸਾਈਮਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਾਪਸ ਮੋੜ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ 'ਚ ਹਕੂਮਤ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਵੀ ਸਾਈਮਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਸਾਈਮਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਗੋ ਬੈਕ। ਸਾਈਮਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਮੋੜਿਆ ਸੀ। ਸਾਈਮਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਮੂੰਹ ਮੋੜ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਵਾਪਸ ਭੇਜਿਆ ਸੀ। ਰੋਲਟ ਐਕਟ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਦਿੱਤਾ। ਸੋ ਇਹ ਨਾ ਕਹੋ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਐਕਟ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਵਾਪਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਜਾਂ ਜੇ ਐਕਟ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਫਿਰ ਸਰਕਾਰ ਵਾਪਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੋਂ ਆਈ ਹੈ ਨਾ ਉੱਥੇ ਹੀ ਵਾਪਸ ਜਾਏਗੀ। ਅਗਲੀ ਸਰਕਾਰ ਫਿਰ ਲਿਆ ਕੇ ਉੱਥੋਂ ਰੋਲਟ ਐਕਟ, ਜਿਹੜੇ ਇਦਾਂ ਦੇ ਰੋਲਟ ਐਕਟ ਵਰਗੇ ਐਕਟ ਨੇ ਨਾ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਐਕਟ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਹ ਖਾਰਜ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਧਰਤੀ ਤੇ ਕੋਈ ਪੱਥਰ ਤੇ ਲਕੀਰ ਨਹੀਂ ਬਣੀ ਹੁੰਦੀ, ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਵਾਪਸੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਲਾਸਟ ਤੇ ਮੈਂ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਬੁਲੰਦੀ ਤੇ ਹੋ, ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੀ ਸਾਰੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੂਤੀ ਬੋਲਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ ਕਿ इंसान को चाहिए उड़ान में रहे, कोई माड़ी गल नहीं। इंसान को चाहिए उड़ान में रहे, मगर वापसी भी ध्यान में रहे। एक दिन लैंड भी करना है, धरती ते आना पैना, वो दिन अपने जरूर सेफ रखियो कि धरती ते सेफली लैंड कर सको। उपर खापड़ धरती ते उतरना पै गया तो जहाज पलट जाते होंगे ने, गल्लां याद रखियो। सो बहुत शुक्रिया, बड़ी मेहरबानी जी कि तुसीं अज मौका दिता। और फिर जिथे जिथे भी कदे लोड़ पएगी, बाहर सां ते दूर सां, अज आ गए हैं। हुण जिथे जदों लोड़ पएगी इस संघर्ष दे विच, इस मुहिम दे विच तुहाडे सारियां दे नाल हमेशा हाज़र हाँ। बाकी काम भी चलते रहने ने, पर जिथे जदों याद किया जाएगा असीं पंजाब दी किसानी लई, पंजाब दी जवानी लई और पंजाब दे हर एक हित लई खड़े हाँ। क्योंकि अगे सिर्फ दो चीज़ां ते पहरा देना पै रहा सी, रुख ते और कुख ते। क्योंकि पोल्यूशन और जो बर्बादी पंजाब दी अज हो रही सी, ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਲਈ ਵੀ ਅਵੇਅਰ ਹੋਏ ਸਾਂ ਕਿ ਪੋਲਿਊਸ਼ਨ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨਾ, ਰੁੱਖ ਕਿਵੇਂ ਲਾਏ ਜਾਣ। ਔਰ ਸਾਡੇ ਮਿੱਤਰ ਨੇ ਰਾਜਵੰਤ ਸਿੰਘ ਹੁਣੀ, ਡਾਕਟਰ ਰਾਜਵੰਤ ਸਿੰਘ, ਉਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਜੰਗਲ ਲਗਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 550 ਜੰਗਲ ਲਾਉਣ ਦਾ ਟੀਚਾ ਮਿੱਥਿਆ ਸੀ, ਜਿਹਦੇ ਚੋਂ 200-250 ਜੰਗਲ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਲੱਗ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਰੁੱਖ ਤੇ ਪਹਿਰਾ ਦੇ ਰਹੇ ਸਾਂ, ਧੀਆਂ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਕੁੱਖ ਤੇ ਪਹਿਰਾ ਦੇ ਰਹੇ ਸਾਂ। ਤੀਸਰਾ ਪਹਿਰਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਜੇ ਰੁੱਖ ਤੇ ਕੁੱਖ ਤੇ ਹੁਣ ਭੁੱਖ ਤੇ। ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਭੁੱਖਾ ਨਹੀਂ ਮਰਨ ਦੇਣਾ। ਜੇ ਜਾਗਦੀ ਜ਼ਮੀਰ ਹੈ, ਅੰਦਰ ਆਤਮਾ ਜਾਗਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਅੰਦਾਤਾ, ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਰਜਾਉਣ ਵਾਲਾ। ਕਿਸਾਨ ਨਾ ਭੁੱਖਾ ਮਰੇ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਖੜੇ ਰਹੋ ਸਾਰੇ। ਇੰਨੀ ਕੁ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਚਾਹਨਾ। ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ, ਬੜੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ। ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਏਕਤਾ, ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਏਕਤਾ, किसान मजदूर एकता। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। बहुत धन्यवाद गुरप्रीत बड़ैत जी का। मैं इन्हां दे बेटे नूं भी बेनती करांगा कि एक बारी उहदे स्टेज ते आवे ताकि पंजाब दे उन्हां नौजवानां नूं इक चिणकता लगे कि ये भी नौजवान है जिहड़ा हरेक धरने दे विच अपने पिता दे नाल गुरप्रीत बड़ैत जी दे नाल जांदा है। और पंजाब दे नौजवान भी इन्हां धरनिਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ फतेह बुला सारी संगत नूं ते मतलब पंजाब दे नौजवानां नूं इन्हां नौजवानां ਤੋਂ ਇੱਕ चिणक लगे कि आके आया फतेह दा बुला पता लगे तेरा हौली हौली आयो टाइम होएगा। सो मेरे कहने का भाव यह है कि इस नौजवान नूं देख के मैं पंजाब दे समुचे नौजवानों नूं दीप सिद्धू जी वालों ये बेनती करदा कि भावें 15 साल का भावें 25 साल का पंजाब के जिथे जिथे भी मोर्चे लगे हैं किसानी के हितों के विच उत्थे जाओ ताकि आपां ये सारे जिहड़ा संघर्ष है जितीए। फतेह बुला दे। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। इक्को गल कहनी चाहना मैं तो कि समा बहुत माड़ा चल रहा पंजाब के उत्ते। इधर जे गुरु साहब अपने 40 ਸਿੰਘਾਂ ਨਾਲ सारे मुगल भजा सकते, आप कोई भी कमेटी भजा सकते हैं, कोई औखी गल नहीं। सबर नाल ते एक तगड़े होकर जोश नाल लड़न वाली लड़ाई है। कोई माड़ा काम करने वाली लड़ाई नहीं, कोई हथियारबाजी, कोई गुंडागर्दी वाली लड़ाई नहीं। बैठ के शांति नाल आप लड़ाई जित सकते हैं, तो जितांगे भी। बस अपना सबर, अपने
ਮਾਈਂਡ ਖੋਲ ਕੇ ਤੇ ਹਰ ਗੱਲ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖ ਕੇ ਕੋਈ ਮਾੜਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਸਬਰ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਲੜਾਈ ਜਿੱਤਾਂਗੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਮੈਂ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਵੀ ਵਧਾਈਆਂ ਕਿ ਬੱਚਾ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਕਸ਼ੇ ਕਦਮਾਂ ਤੇ ਚੱਲਦਾ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਪੰਜਾਬੀਅਤ ਦੇ ਲਈ ਲੜੇ। ਸੋ ਆਪ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਵੀ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ। ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਉਦੋਂ ਕੇ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਜੀ ਨੇ ਆਈਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਨਾ। ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਜੀਆਂ ਰਹਿਣ। ਹੁਕਮ ਹੈ ਕਿ ਉਦੋਂ ਕੇ ਸਾਹਿਬ ਜ਼ਰੂਰ 2 ਮਿੰਟ ਲਾਉਣ। ਸੁਖਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਉਦੋਂ ਕੇ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ 5-4 ਮਿੰਟ ਜ਼ਰੂਰ ਬੈਠਿਆ ਕਰੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਵੀ ਉਹ ਕੁੰਜੀਬੱਧ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਉਸ ਕਦਰ ਨਿਚੋੜ ਕੇ ਆਪਣੇ ਭਾਸ਼ਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਦ ਕੀਤਾ ਜਿਹਦਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਸੋ ਬੈਠੋ, ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ, ਉੱਠਿਆ ਨਾ ਕਰੋ। ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਜੀ ਨੇ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਨਾ, ਫਿਰ ਰਾਤ ਨੂੰ ਜਿਹਨੇ ਰਹਿਣਾ ਰਹੋ ਉਦੋਂ ਕੇ ਸਾਹਿਬ।